नमस्कार सांग मैंने आपण समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा शाढ़ी अर्धा घरवाली षष्ठ भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। सिंधु घड़ी को देखी चमकी उठिला। से कहवाकू लगिला, एते समय मु केमिति शोई पड़िली जे। साई उठ, तमर औषध खाइबा समय हो गलानी। सिंधुर डाक साई कान बाजुला किंतु सीए जाशुणी शोई पड़िबार अभिनय करुला। से चाहूला सिंधु ता पाखक आसी तार हाथ धरी उठे दो। साई शोई पड़छ ना कौन, शीघ्र उठ। सिंधु साईर हाथ धरी ताकू उठेबाकू चेष्टा कला। साई संगे संगे निदरू उठिबार अभिनय करी कहिला, सिंधु तमे राति सारा एमिति मो पाखे बसीछ काहींकी? चुपचाप औषध खाई दियो, सबु प्रश्नर उत्तर परे। सिंधुर कथारे साई फेर अभिनय करबाकू लगिला। अरे मते बहुत कष्ट होची, मु उठी बसी पारिबिनी, तमे मते औषधटा खुआई दियो। सतटा जानी सारिया परे साईर मनटा मध्य बदली सारिथिला। से चाहूला सिंधु को सीधा सड़क पचारि देब, तमे सत कथा कहिल? बिंदु अपार ना नहीं तमे मो सह कथा होउथुल ना, ताहेले तमे मते भल पाउछ? एसबु थिला साईर मन कथा, किंतु से सिंधु को पचारि पारु नथुला। जदि सिंधु भाविब एई टोकाटा लफंगाटा केते बेले मो अपा को भल पाउची कहूची, तो आउ केते बेले मते पसंद करूची बोली कहूची। भला निजर मन कथा को सिंधु प्रथमे साई सामने रे कहि दियंता। सिंधु मध्य मनरे सेमिति किछि भाबी साई आड़कू चाहि रहिथिला। केमिति कहिबी साई, तमे जहा सह कथा होउथिल सीए मो अपा नुह मु। तापरे साईर देहटा मध्य भल नाही। हठात एसबु शुणिले सी किभली प्रतिक्रिया दब किए जाने। साई और सिंधु परस्पर को नीरवरे चाहि रहिथिले। दुहिंक आखिरे प्रेमर लहड़ी भांगी आसुथुला, किंतु केही काहाकू किछि कहि पारु नथुले। सिंधु सरमिक डाक शुणी निज घर को जीवाकू बाहारुथुला। एबे घर को चली जीव ना कौन? साई पचारुथुला खूब भावुकतार सह। से जेमिति गोटिए मुहूर्त मध्य सिंधु को दूरेइबाकू चाहेनी। अव्यक्त वेदनारे साईर ओठटी कंपिबाकू लागिला। बैशाखीर डहडह झांझीरे केही जेमिति श्रावणर बुंदा बरसी देइगला। प्रेमर तरणीरे स्वप्नर नाटी आस्ते आस्ते भासिबाकू लागिला। मन चाहिला हृदयर कथा बखाणी जिबाकू, किछि कहिबाकू आउ किछि शुणिबाकू। साईर कथा शुणी मुरुकी हसिला सिंधु। कहिला, एबे मध्य आम घर को जीविनी? माने सारा राति तुम पाखे रहिली, आहुरी तम पाखे बसीथिबी ना कौन? बोउ डाकिलाणी, मते जीवाकू हब। हौ गोटे कथा शुणी जाओ। साईर कथारे सिंधु बुली ता आड़कू चाहिला। पुणी कौन हैला? साई पचारिला। सिंधु तम दुई भौणीकर कौन गोटे फोन ना तम बिंदु अपांकर आउ गोटे फोन अछि? सिंधु हसी देई कहिला, अरे गोटे फोन काहींकी हब जे? अपार फोन अपा पाखरे आउ मो फोन मो पाखरे, किंतु तमे काई पचारिल? किछि नाही, एमिति पचारि देली। साई चाहूला सिंधु तार मन कथा जणई दऊ। से आक्षेप करी कहिबाकू लागिला, बास आउ 2 दिन सुजीत आसिले मु आम गाँ को फेरी जीवी। मो छुट्टी मध्य सरी आसिलाणी। सिंधु मन दुखरे पचारिला, माने तमे सतरे चली जीवो? ताहले आमर केबे देखा हबनी? हबनी काहींकी? निश्चय आमर देखा हब। तमे मते किछि कहिबाकू चाहूथिल बोधे? हाँ माने ना। सिंधु लाजरे मुंड पोती घर को चलीगला। साई केमिति अछु? घर को पशि आसिले टिकीर बापा श्री चौधुरी। तांको पछे पछे सुजीत साईर गाल को चिमुटी देई कहिला, पूरा गधटे तू, आम पाई एते कष्ट सहिलु। तुच्छा सहररू भिड़ी आनी मु तते एई मफसल गाँरे पकई देली। तू काई पहरा न जानी पोखरी को जाउथुलु? देखिलु ना देहटा असुस्थ होइगला। दुई बंधु परस्पर को कुंढेई धरिले। साई क्षीण स्वरे कहिला, छाड़ ना संग, मु सेमिति किछि तो पाई करिनी। नंदिनी कौन खाली तो भौणी? से कौन मोर भौणी नुहे? टिकी खाली तो भाणीजी, आउ मोर केही नुह। साई और सुजीत कथा शुणी हसिले। चौधुरी बाबू हसी हसी कहिले, बाप रे बाप, एमिति बंधुता मु केबे देखिनी। सुजीत हसी देई कहिला, भाईना तुमे बोधे जानी न, साई और मोर बंधुतार परिमापटा ढेर अधिक। आज जाए मोर कौनसी कथा को साई मना करिनी। दुई बंधु परस्पर को कोलाग्रत करुथुले। साई कहिबाकू लागिला, एथर मु मयूरभंज फेरी जाउछि सांग, तू तो आसिलुणी, मु आउ अधिक दिन रही परिबिनी।
मोर अनेक काम अच्छी गोटे कंपानी रे इंटरव्यू अच्छी जदि मोर सिलेक्शन हो जाए तेबे चाकरीटा पक्का। ओहो ता माने तू सीधा सड़क कहबाकू चाहूँ जे चाकरीटा पक्का होईगले तोर बाहाघरटा मध्य पक्का होईजिब। आउ चाकरी पाइला परे मौसा माउसी तो पाई गोटे मन लाखी झील को बोहू करी नहीं आसबे। सुजी साई सह थट्टा मजा करबाकू लागिला। मन को मन हसी उठुला साई निजर मन कथा को लेखि चलीथिला चिठी रे। मु जेतेबेले तुमको देखे भावना रे हजी जाए। अमानिया मनटा केवल तुमर कथा ही भाभी चले। अजाणतारे आखि दुईटी तुमको ही खोजी बुले। आजी मोर एई गाँ रे शेष दिन पुणी थरे आमर केबे साक्षात हेब मु जानिनी। तुमठू दूरे जिबा कथा भाबिले मो छातीर स्पंदन तीव्रतर होई उठुची। मु तम गाँ छाड़ी जिबा पूर्वरु गोटिए कथा कहिबाकू चाहे। मु तमको भल पाए सिंधु। जे केही आम घटना शुणिबे हुए तो गोटिए कथा कहिबे मु जाहाकू भल पाउथुली से मो प्रेमिका नथिला प्रेमिकार सान भौणी थिला नहीं शाली अधा घरवाली। ओठरे लाजुआ हस आखिरे मतुआला भल पाइबार निशा को नहीं साई निजे लेखिथिबा चिठी को नहीं पढ़िबारे लागिथिला। पछरु चली आसिला सुजित साईर कांधरे मुह को रखी हाथ दुईटी को भिड़ी नहीं तार प्रेम चिठीटी को झिंकी नेला आउ ठो ठो हसिबाकू लागिला। ए कौन चलीछि रूम को एकदम अंधार करी घर कोणे जेबे केही कागज कलम धरी बसी जाए सेठू सबु कथा जानी हुए। सुजी साईर चिठी को पढ़ी हसिबारे लागिला। किए सेई प्रियतमा जीए आम साईर मन को चोरी करिछंती आउ जहा पाई साई प्रेमिक प्रबर साजी प्रेम पत्र लेखुछंती। छाड़ ना सांग मो चिठीटा मते देई दे। एई चिठीटा मु आजी ताकू देई चली जीबी। साईर कथा शुणी फेर हसिला सुजित। एई कहना से झीटी किए आजिकाली रो एडवांस जमाना रे तू फोन छाड़ी प्रेम चिठी दउछु। अरे नाई सुजित मो फोनटी से दिन पोखरी पानी रे पड़ीगला सेइथिपाई मु एई चिठीटी ताकू देई चली जीबी। ओहो तेबे नामटा कौन कहूनु सीए कौन एई गाँ रो। साई सुजित कथारे मुंड हलेइबाकू लागिला आउ कहिला सांग जो दिन आम प्रेमटा जमीजिब से दिन मु तोते तार नाटा आग कहिबी। साई ओ सुजित उभय खुशी रे नाचिबाकू लागिले। सिंधु अपेक्षा करी रहितिला साई को। साई ताकू देखा करिबाकू निश्चय आसिबो। सेतेबेले सीए निज चिठीटा ताकू देई चली आसिबो। निज हाथ लेखा चिठी को भांग पकेई धरिथिला सिंधु। रास्ता आड़कू चाहुथुला। ए जाए साई कोठी ताकू देखा करिबो सेई कथा तो आगरू कहिनी। सिंधु निज चिठी को धरी निजे गुणुगुणाउथिला। प्रथम देखारे अपा नुह मु तमको भल पाई बसिथिली। अपा तो केवल तम सह थट्टा मजा करिबाकू चाहुथुला। से दिन रास्तारे तमे जहा देखिल से सबु सत। मो बिंदु अपा सीतु को भल पाए आउ मु तमको। साई निजर बैग और जिनिस पत्र गुड़ाकू साइती करी रखुथुला। नंदिनी मुह सुखे कहिले तू आउ किछि दिन आम सह रही जा साई आमको भल लागिबो। साई हसी देई कहिला आलो नंदिनी तम समस्त को छाड़ी मते मध्य जीवाकू इच्छा नाही लो हेले मु शीघ्र एठू गले तो पुणी आसीबी ना। साईर कथारे समस्ते ठो ठो होई हसुथुले। चौधरी बाबू साई को कहिले मु तमको गाँ शेष मुंडरे छाड़ी देई आसीबी। हाँ भाई मोर गोटिए काम अछि कही साई घरू बाहर को चलीगला। हसी हसी साई पछरे चली आसिला आउ ता कानरे कहिला कौन सांग को जरूरी काम कौन से चिट्ठी को नहीं ताकू देई आसीबू। हौ शुभ काम रे बाधा देवा उचित नुह। सुजी साईर गाल को चिमुटी देई कहिला ऑल द बेस्ट। साई और सिंधु चली जाउथले गाँर मुंड को लगी रहिथिबा बण आड़कू। सिंधु निज चिठी को हाथ में धरी तरतर होई आगे जाउथुला। एपटे साईर अवस्था मध्य ठीक सेमिति थिला। आकाश ऊपर को चाहुथुला सिंधु। पागटा हठात बदलीगला भली लगुची। दीपहरर सेई डह डह खरा आउ नाही। चारिपाख केमिति गोटिए धूसरिया वर्ण धारण करी सारलाणी। मेघुआ होई आसिलाणी। आकाशरे कला बौद गुड़ाक भासीबाकू लागिलेणी। चाहू चाहू टप टप वर्षा पड़िबा आरंभ करी देइथिला। ता सांगकू बिजुली सह घड़घड़ी मध्य। सुखिला पागटा कला अंधारिया होई आसुथुला। वर्षारे भिजिबाकू लागिला साई। हेले वर्षार बेगटा बढ़िबाकू लागिला। साई आगकू जाई न पारी गोटिए भंगा चालियारे आश्रय नेला। मात्र किछि दूररे थिला सिंधु। एका सांगरे घड़घड़ी बिजुली को देखि से मध्य सामान्य भयभीत होई आश्रय नेला अन्य एक स्थान रे। दुहें परस्पर को देखा करबाकू व्याकुल थिले।
ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ସମୟକୁ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଥମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଦ ପକାଇ ସାଇ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ସାରିଥିଲା। ସାଇର ସ୍ୱରଟା ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ କାନରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ସିନ୍ଧୁ? ହଁ ଆସୁଛି କହି ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା ସିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଛତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସିନ୍ଧୁର ଜେଜେ ଗଙ୍ଗାଧର। କି ଲୋ, ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ବଣ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ? ଗଙ୍ଗାଧର ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ସିନ୍ଧୁ, ତୁ ଏଇ ବଣ ଭିତର ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଆସିଛୁ? ସିନ୍ଧୁର ବରଷାରେ ଭିଜିଥିବା ମୁହଁଟା ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ସିନ୍ଧୁ ଭାବିଲା, ଏଇ ବର୍ଷାଟା ଯେମିତି ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ସାଇ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧୁର ପାଦ ଦୁଇଟି ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା ତାର ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ। ଗଛମୂଳେ ଲୁଚି ସାଇ ଦେଖୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁକୁ, ଆଖିରେ ଇସାରା କରି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୁହକୁ ଏକାଠି କରି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲା। ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜେଜେ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା, ମୁଁ ତମ କଥା ଭାବି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏପଟେ ଆସିଥିବ ଭାବି ମୁଁ ବଣ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। ସିନ୍ଧୁ ମନର କଥାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆଦର କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ସିନ୍ଧୁର କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, କି ଲୋ ମା, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଆଦର କରିବୁ ଯଦି, ଜନ୍ତୁରାଜ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ନେବାକୁ ଭୟ କରିବେ। ଏଇ ଝଡ଼ ବରଷାଟା ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି ଲୋ ମା। ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରୁନି। ପ୍ରଥମେ ତୋର ବାହାଘର ଦେଖିବି, ଆଉ ତାପରେ ତୋର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମୋ ଅଣନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିବି। ସିନ୍ଧୁର ହାତରେ ନିଜ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ଗଙ୍ଗାଧର ହସି ହସି ଘର ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ପଛକୁ ବୁଲି ସାଇକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ହାତ ହଲେଇ ତାକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଥାଏ। ସାଇର ଚେହେରା ଖଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳି ଆସିଲା। ଦୁଇ ମନର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଧାରେ ରହିଲା। ଉଭୟ ନିଜ ମନ କଥାକୁ ପରସ୍ପରକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତଥାପି ସାଇ ସିନ୍ଧୁକୁ ହାତରେ ଇସାରା କରି କହୁଥାଏ, ଫୋନ୍ କରିବ। ସିନ୍ଧୁ ମନରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଉ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ସାଇ? ତମେ ତ ତମ ଫୋନ୍ଟିକୁ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଲ। ସାଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲା ଘରକୁ। ଏପଟେ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଅମାନିଆ ଲୁହ ସହ ଅକୁହା କୋହଗୁଡ଼ାକ ସିନ୍ଧୁର ଚେହେରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସାଇ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଚାଲି ଆସିଲା। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଚାଲ ଯିବା। ସାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଲା। ବିଦାୟ ଜଣାଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ, ବିନ୍ଦୁ, ସରମୀ ଓ ସନାତନ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସହ ବିନ୍ଦୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଇ ସିନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇ ନିଜ ହାତ ମୁଦିଟିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଭଳି ପାହାଚ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲା। ତରତର ହୋଇ ସିନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ସାଇର ମୁଦିଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ସାଇ ଆଡ଼କୁ ନୀରବରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ବିନ୍ଦୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ସାଇକୁ କହୁଥାଏ, ବାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ, ଏତକ ଦିନ ତୁମେ ଗାଁରେ ରହିବା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ତମ ସହିତ କେତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିଛି। ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା ସାଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି। ଆରେ ନା, ମୁଁ ତମ ଥଟ୍ଟା ମଜାକୁ ମନେ ରଖିନି। ସେ ସବୁ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଭୁଲି ସାରିଲିଣି। କାର୍ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ସାଇ, ସୁଜିତ ଓ ଚୌଧୁରୀ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସିନ୍ଧୁ ସାଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ହାତ ଘଡ଼ି ସିଟ୍ ଉପରକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସୁଜିତ ସାମ୍ନାରେ ସାଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଘଡ଼ିଟି ସିଟ୍ ଉପରୁ ନେଲା, ସୁଜିତ ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ତୋର ଘଡ଼ି କି? ସିନ୍ଧୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସାଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ, ଏଇଟା ମୋର। ମୁଁ ସିନ୍ଧୁ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସୁଜିତ ସାଇକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ଏ ସାଙ୍ଗ, କହନା, ସେଇ ଝିଅଟା ସହ ତୋର ଦେଖା ହେଲା କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖା କରିପାରିଲୁନି। ବର୍ଷାଟା କାଳ ସାଜିଲା। ସାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସୁଜିତକୁ କହିଲା। ଓ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ ବୋଧେ? ଆରେ ସାଇ, ତାର ଠିକଣା କହୁନୁ। ଆମ ଗାଁ ଝିଅଟା। ମୁଁ ତୋ କଥା ତାକୁ କହି ଆସିବି। ସୁଜିତର କଥା ଶୁଣି ସାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା, ସେସବୁ ମୁଁ ତତେ ପରେ କହିବି। ସାଇକୁ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଓ ସୁଜିତ ଫେରିଗଲେ। ସାଇ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ବସ୍ ଭିତରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସି ଯାଇଥିଲା ସାଇ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିନ୍ଧୁ କଥା ହିଁ
ଭାବି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେ ଦେଇଥିବା ହାତ ଘଡ଼ିଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ସାଇ ନିଜ ଅମାନିଆ ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମନକୁ ମନ କହି ଉଠୁଥିଲା ସାଇ, ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ମୋତେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନ କଥା ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଣେଇଲନି? ଏବେ ତମ ସହ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ତମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ଫୋନ୍ ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟିଏ କିଣିନେବି। ନିଜ ଭାବନାରେ ମଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଜଣକ ସାଇକୁ କହୁଥିଲେ, ଓ ବାବୁ, ତମକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁନି? ମୁଁ ପରା ତମକୁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ମାଗୁଛି। ସାଇ ଚମକି ଉଠି ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହାତକୁ ବଢ଼ଉଥିଲା। ସୋଫା ଆକାଶଟା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବଉଦର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଝର୍କା ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆକାଶର ବୁକୁରେ ଆଙ୍କି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ସିନ୍ଧୁର ଚେହେରାଟି। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇର ନଜର ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସେଇଠି କେବଳ ସିନ୍ଧୁକୁ ହିଁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା। ସିନ୍ଧୁର ହସ, ତାର ଚାହାଣୀ ସବୁକିଛି ସାଇ ସାମ୍ନାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ। ବସ୍ଟି ଯେତିକି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ତାଠାରୁ ସେତିକି ଅଧିକ ସ୍ମୃତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଇ। ଯେବେ କେହି ପ୍ରେମ କରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ବିରହ ବେଦନା କ'ଣ। ସାଥୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଜୀଇବାର ଯାତନା କ'ଣ। ଉଦାସ ଚିତ୍ତରେ ସାଇ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ସେତେବେଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁକାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ, ଝିଆରୀ ସୋନି ଓ ପୁତୁରା ଓମ୍। ସମସ୍ତେ ସାଇ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଓମ୍ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସାଇ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲିପଡ଼ି କହିଲା, ଏତେ ଦିନ ତମେ ସେହି ମଫସଲ ଗାଁରେ କେମିତି ଥିଲ ଦାଦା? ତମେ ପରା କୁହ ତମକୁ ଗାଉଁଲି ପରିବେଶ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି? ସାଇ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ନା କ'ଣ? ସୁଜିତ କହିଲା ବୋଲି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ତାର ଭାଣିଜୀ ଓ ଭଉଣୀ ଗାଁରେ ଏକା ଥିଲେ। ଝିଆରୀ ସୋନି ଆସି ସାଇ ପାଖେ ହାତ ପତେଇ କହିଲା, ଆଉ ଦାଦା ଆମ ଚକୋଲେଟ୍? ଇସ୍, ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଆସୁଛି। ସାଇ ତରତର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟଟିଏ ନେଇ ଆସିଲା। ମନରେ ଭାବୁଥିଲା ସାଇ, ସେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସେ ସବୁବେଳେ ତାର ପକେଟରେ ଥାଏ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ। ହେଲେ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ସିଏ ସୋନି କିମ୍ବା ଓମ୍ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିନି। ଓମ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେ ବୁଝିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୋନି ଭାରି ଅଲିଅଳି, ଏକଦମ ପୁରା ଅଝଟି। ଯାହା ବୁଝିଥିବ ସେଇଆ। ସାଇକୁ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ଘୋଷି ହୋଇ କହିବ, ଦାଦା ତମେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଦେଲନି। ତମେ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଆଦର କରୁନ। ଯାଅ, ଆଜିଠୁ ତମ ସହ କଟି। ମୁଁ ଆଉ ତମ ସହ କେବେ କଥା ହେବିନି। ହେହେ। ମନକୁ ମନ ହସି ଉଠିଲା ସାଇ। ଏମିତି କିଛି ଶୁଖିଲା ଧମକ ସାଇ ପାଇଁ। ସୋନି ମନରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥିବ। ପୁତୁରା ଓମ୍ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଝିଆରୀ ସୋନିର ଏଇ ବର୍ଷ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। ବୟସରେ ସୋନି ଓମ୍ ଠାରୁ ସାନ ହେବ, ତେଣୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ। ସାଇର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁକାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ସେ ପରିବାରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ତା ପରଠୁ ସାଇ ସୁକାନ୍ତର ଜୀବନ। ସାଇକୁ ନେଇ ସୁକାନ୍ତ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସାଇକୁ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଗଲେ ସୁକାନ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯିବ। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇଯିବ। ସାଇକୁ ତାର ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତାର ପାଠପଢ଼ା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧକ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ। ଏଇସବୁ ସାଇ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ଜାରି ରଖିଛି। +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପୁରା କଲେଜରେ ସେ ଟପର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଛି। ତାପରେ କୌଣସି ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ ଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଇକୁ ମନ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏସବୁର କାରଣ ସାଇର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ ସିଏ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ସିନ୍ଧୁ। ସାଇ ପାପୁଲିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ସୋନିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଯା, ତୁ ଅଧା ଖାଇବୁ ଆଉ ଓମ୍କୁ ଅଧା ଦେଇଦେବୁ। ଏତିକି କହି ସାଇ ସିଧା ଚାଲିଲା ଘର ଆଡ଼କୁ। ପଛରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ସାଇର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁକାନ୍ତ ଓ ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ। ସାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସିଧା ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଥରୁମରୁ ଆସି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପଶି ସାଇ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ କିଳିଦେଲା। ଘଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ।
ବାହାରେ ରହି ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ ସାଇକୁ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏ ସାଇ, ଖାଇବା ବାଢ଼ି ସାରିଲିଣି, ଶୀଘ୍ର ଆସ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ସାଇ ଭିତରେ ରହି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ଭାଉଜ, ତମେ ଭାଇ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସାଇର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପ୍ରତିମା। ସାଇ ଗାଁରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରଠୁ କେମିତି ଟିକିଏ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରି ସାଇ ବହୁତ କଥା କୁହେ, ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇବାରେ ଲାଗେ। କୁହେ, ଭାଉଜ ତମ ସହ ଗଣ୍ଡାଏ ବକର ବକର ନହେଲେ ମୋର ଖାଇବା ହଜମ ହୁଏନି। ହେଲେ ସାଇ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି କହିଛି ନା ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଛି? ଥରକୁ ଥର ସାଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଥକିଗଲେଣି ପ୍ରତିମା। ସେ ଚାଲିଗଲେ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତମକୁ ସାଇ ବଦଳି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁନି? ମାନେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କିଛି। ସେ ଆମ ସହ ପଦେ କଥା ନ ହୋଇ ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଇ କବାଟ କିଳି କ'ଣ କରୁଛି କେଜାଣି? ସୁକାନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ଆରେ ପ୍ରତିମା, ତମର ଭାରି ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର କରିବା ତମ ଅଭ୍ୟାସ। ସାଇ ବସ୍ରେ ଏତେ ବାଟ ଯାତ୍ରା କରିଛି, ସିଏ ଥକି ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିବ। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକନି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସିଏ ଆପେ ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଓମ୍ ସାଇର ରୁମ୍ ବାହାରେ ରହି ତାକୁ ଥରକୁ ଥର ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦାଦା ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସାଇର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସାଇ ନିଜ ରୁମ୍ରେ କବାଟ କିଳି ବସି ରହିଥିଲା, ନୀରବରେ ଏକାକୀ। ସିନ୍ଧୁ କଥା ହିଁ ଭାବି ଯାଉଥିଲା। ମନଟା ବିଦାରୀ ହୋଇ ଉଠୁଛି, କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗୁନି। ଭାରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛି ସାଇ। କାହିଁକି ତାକୁ ଏଭଳି ମନେ ହେଉଛି? ଏ କଥା ହୁଏତ ସାଇ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ସହ କଥା ହେବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ହେଉଛି ସୁଜିତ୍। ସୁଜିତ୍କୁ ଯଦି ସାଇ ସିନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତା ତେବେ ସେ ତାକୁ ହୁଏତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। ଏମିତି କିଛି ଅସ୍ଥିରତାରେ ସାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଭାବୁଥିଲା ଯଦି କିଛି ଗୋଟିଏ ବାହାନା କରି ସେ ଆଉ 2 ଦିନ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଘରେ ରହି ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିନ୍ଧୁକୁ ନିଜ ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ନିଜ ହାତ ଘଡ଼ିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲା ସାଇ। କେବଳ ସିନ୍ଧୁ ଦେଇଥିବା ଘଡ଼ିଟି ସାଇର ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରେମର ସୁଅରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇ ବସିଥିବା ସାଇ ସିନ୍ଧୁର ହାତ ଘଡ଼ିଟିକୁ ନିଜ ଓଠର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଥିଲା। କବାଟକୁ ଜୋରରେ ଠେଲି ଦେଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ପୁତୁରା ଓମ୍। ଓମ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସାଇକୁ କହିଲା, ଦାଦା ତମକୁ କେତେଥର ଡାକିଲିଣି, ଆସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ହେଲେ ତମେ ସେତେବେଳୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ଓମ୍ ସାଇର ହାତକୁ ଝିଙ୍କି ନେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଓମ୍ର ନଜର ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ସାଇ ପିନ୍ଧିଥିବା ହାତ ଘଡ଼ି ଉପରେ। ନୂଆ ୱାଚ୍ ତମେ କିଣି ଆଣିଛ? ଦାଦା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ମୁଁ କିଣି ଆଣିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଘଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଦିଅ ଦାଦା, ମୁଁ ୟାକୁ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବି। ସାଇର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓମ୍ ତାର ହାତ ଘଡ଼ିକୁ ଝିଙ୍କି ନେଇ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସାଇ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଓମ୍, ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ପରା, ସେଇ ଘଡ଼ିଟାକୁ କିଛି କରନି। ତୁ ଆଉ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦେବି। ନା ଦାଦା ସେମିତି ହବନି। ତମେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ମୋ ସହ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ କି ନା? ସାଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ମୋର ମୁଡ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବିନି। ଓମ୍ ସାଇର କଥା ଶୁଣି ସତକୁ ସତ ତାର ଘଡ଼ିଟିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହି 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 ହସି ତାଳି ମାରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଇ ରାଗରେ ଚିଲେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଘଡ଼ିଟିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଲା। ଓମ୍କୁ ଗାଳି କରି ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଓମ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ପାଖେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାମା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଦାଦାଙ୍କ ହାତ ଘଡ଼ିଟିକୁ ରାସ୍ତାକୁ ମଜାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରତିମା କାନ୍ଦୁଥିବା ଓମ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଘଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ସତରେ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇ ମାତ୍ର ଛୋଟ ଘଡ଼ିଟିଏ ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା କଥା ଭଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିମା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସାଇର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଥିବା ସାଇକୁ ହାତରେ ଝାଙ୍କି ପଚାରିଲେ, ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କହିବନି? ତମେ ନନ୍ଦିନୀ ଘରୁ ଆସିବା ପରଠୁ ଭାରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ମାତ୍ର ଛୋଟ ଘଡ଼ିଟି ପାଇଁ ଓମ୍ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଚାଲିଗଲ। କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ, ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ତମେ କୋଉ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛ କି?
ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ ସାଇକୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ତମର ହାବଭାବ ମୋତେ ବଦଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ସାଇ। ତମେ କେଉଁ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇନ ତ? ଇଟି ସାଇ, ତମକୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ସେଇ ପ୍ରେମ କଥା ଭାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଦୌ ଉଠେଇବନି। ଜାଣିଛ ତ, ତମ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ଭାରି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସାଇ ମନ ମାରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଘଟଣା ପରଠୁ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରେମର ନାମଟା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ସେ ଦୁନିଆକୁ ତ ସୁଧାରି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରର କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ପ୍ରତିମା ଭାଉଜ କହିଲେ, ତେବେ ସାଇ, ଏଥର କୁହ, ତମର କୋଉ ଝିଅ ସହ ଚକ୍କର ଚାଲିଛି କି? ମାନେ ଲଭ୍ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ନା ଆଉ କିଛି? ହସି ଉଠିଲେ ପ୍ରତିମା। ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଦେଲା ସାଇ। ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ପ୍ରତିମା ସାଇ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଇବା ତକ ବାଢ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଭାଉଜ, କହି ସାଇ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସି ଚୌକି ଉପରେ ବସିଗଲା। ସାମ୍ନାରୁ ସୁକାନ୍ତ ପରିବା ବ୍ୟାଗଟିକୁ ହାତରେ ଝୁଲାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସାଇ ସୁକାନ୍ତକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିରେ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ନନ୍ଦିନୀ ଘରୁ ଆସିବା ପରଠୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବଦଳି ଯାଇଛୁ ବୋଲି ପ୍ରତିମା କହୁଥିଲା। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦିନ କେଇଟାରେ ଶୁଖିଗଲୁଣୁ। ଚୁପଚାପ ଖାଇନେ, ବେଶୀ କଥା କହନି। ଏଇ ପ୍ରତିମା, ସାଇ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗିଲାସେ ନେଇ ଆସିଲ। ପିଲାଟା ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତମେ ତା କଥା କିଛି ବୁଝୁନ? ପ୍ରତିମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଇ ଛିଗୁଲେଇ କହିଲେ, ଭଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସାଇର ମନ କଥାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁନ। ପ୍ରତିମାଙ୍କ କଥା ହୁଏତ ସୁକାନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୁକାନ୍ତ ଭାରି ସାଧା ସିଧା ମଣିଷଟିଏ। ଏତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥିବା ଲୋକଟିଏ। ଭାରି ସରଳିଆ। ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘରେ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି କହିବାର ସାହସ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁକାନ୍ତ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଆସି ବସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଦାନାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଉଠି ପାରିବେନି। ଖାଇବା ବେଳେ କେହି କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କଥା ହେବା ମନା, ହସିବା ମନା। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଶୋଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାତଃ 5ଟାରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବେ। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆଦି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସୁକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ଟାଳିବାର ସାହସ କାହାର ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସୁକାନ୍ତଙ୍କର ଏତେ ନିୟମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପ୍ରତିମା କୁହନ୍ତି, ଓହୋ, ତମର ଯେତିକି ନିୟମ କାନୁନ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସେଇ ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ମାନେ ସାଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ତା ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇର ଏଭଳି ନିୟମ କ'ଣ ସତରେ ସାଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ବାହା ହେଇପାରିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର 7ମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି କାହାଣୀର ନେକ୍ସଟ ଭାଗରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।